का विचार सकी। अगे आपां गल कीती सी भी जोग मत दे जिहड़े पंथ आ ये 12 ने ते 12 पंथ कन जोग मत दे, जिन्हां विचों सब तो उत्तम ते श्रेष्ठ आई पंथी, जिहदा रब्बी बाणी के अंदर जिक्र आई पंथी सगल जमाती, ये सब तो उत्तम है। 12 दे विचों हेतु पाव आई रम्य पागल गोपाल कंबड़ी बन ध्वजा झोली रावल ते दास, ये 12 पंथ जोगियां ते 12 के 12 पंथ जिहड़े ने ये गोरखनाथ जिहड़ा है इन्हां दा मेन रूप है। अगे 12 पंथ चलदे, इन्हां चों आई पंथ नूं सब तो श्रेष्ठ मन्निया जाता है। कह लो कोई भी संस्था है, सारियां संस्था दे विचों कोई एक ऐसी संस्था होंदी है जिहड़ी सब तो उत्तम ते श्रेष्ठ होंदी है। जिवें एक कह लो कबीर पंथी ने, रविदासी ने, सिख ने, अलग अलग संस्थावां ने, कोई सुखमनी साहब सेवा सोसाइटी है, कोई खालसा दल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, पर इन्हां उपर एक सब तो उत्तम ते श्रेष्ठ कमेटी बनी हुई है जिन्हों कहते हैं श्रोमणी कमेटी। वो बनी हुई है ना, उत्थों ऑर्डर पास होंदे ने, उत्थों फरमान जारी होंदे ने, अकाल तख्त साहब सब तो उत्तम ते श्रेष्ठ। इस सदका हरेक पंथ दे विच कोई ना कोई सरमोर पंथ हुंदा है ते इन्हां दा सब तो सरमोर जिहड़ा पंथ है वो की है जी, आई पंथी। आई पंथी सगल जमाती, आई पंथी दे अधीन सारियां जमातां आउंदियां 11 दी 11। ये कह लो आई पंथी जमात दे जिहड़े जोगी लोग ने उन्हां दी पूजा प्रतिष्ठा बहुत ज़्यादा है, बहुत वध है। लोग उन्हां नूं ज़्यादा पूजते हैं, लोग उन्हां नूं ज़्यादा सत्कार देंगे। जिवें एक कह लो कोई दरबार साहब तो आवे, हैड ग्रंथी होवे, जथेदार होवे, तो आपां बहुत सत्कार देंदे हैं ना, कि पिछे घूमते हैं, क्योंकि श्रोमणी ते सब तो उच्ची जगह जिहड़ी सिख कौम के अंदर जिन्हों थां दिता, उस जगह तो कोई कीर्तनी आया, कोई जथेदार आया, कोई ग्रंथी सिंह आया, असीं अगे पिछे घूमते हैं। बाणी वो भी उही पढ़ते, बाणी वो भी बंदा उही पढ़ रहा जिहड़ा एक आम गुरु घर दे अंदर। पर एक लैवल लगन करके आपां ज़्यादा सत्कार करते, लैवल लगा है। यही कारण है भी उन्हां नाल लैवल लगा होया। जोग मत दे जिहड़े 8 नियम ने उन्हां दी पालना ते 11 पंथ दूजे वो भी कर रहे हैं जी। जिवें दियां क्रियावां, जिवें दे आसन आई पंथी वाले करते हैं, उदां दे आसन वो कर रहे हैं। पर यह श्रोमणी बन गया, ये पंथ इन्हां दा आई पंथी श्रोमणी बन गया, इस करके दी ज़्यादा पूजा प्रतिष्ठा है। इस सदका ये जोगी लोग जिहड़े ने ये रुद्राक्ष की माला अपने गले विच पहनदे ने, बाले इन्हां विचों मांस खांदे ने ते शराब पींदे ने, चरस का भी सेवन करते हैं ते इन्हां चीज़ां नूं ये जरूरी समझदे ने, जरूरी अपना एक अंग समझदे ने। हुण आपां किवें उन्हां दा धर्म अडॉप्ट कर लवांगे, क्योंकि ये लोग ते शराबी ने, मांस खांदे ने।
ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਾਸ ਨਾ ਮੀਟ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਚੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗੁੜ ਕਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰ ਧਾਵੈ ਕਰ ਕਰਨੀ ਕਛ ਪਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ, ਚਰਸ ਪੀਣੀ, ਮੀਟ ਖਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਤ ਪੀਤਾ ਹੈ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣੇ ਖਸਮੋ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਓ, ਨਸ਼ਾ ਕਰੋ ਤੇ ਸੁਰਤ ਚੜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਵੀ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰਸ ਪੀ ਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਮਨ ਮਤ ਮਾਰੋ, ਇਹ ਰਸ ਵਿਸਰ ਗਏ ਰਸੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਇਹ ਰਸ ਕਸ ਵਿਸਰ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਔਰ ਰਸ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਰਸ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨ ਰਸ ਰਾਚ ਰਹੀ, ਤੇਰੀ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਚਰ, ਹਰ ਰਸ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਾਏ। ਹਰ ਰਸ ਪਾਏ ਪੱਲੇ ਪੀਐ, ਕਰ ਰਸ ਬੌੜ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੱਗ ਆਏ। ਪਦਾਰਥ ਬਾਤ ਦੀਆਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨੂੰ ਚੱਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸ ਕਸ ਸਨ ਉਹ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਰਸ ਹੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥ ਦੇ ਜੋਗੀਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਜੋਗੀ ਨੇ। ਕੰਨ ਪਾਟੇ ਭਾਵ ਕੀ? ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਦਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾਥ ਦਾ ਤੇ ਔਗੜ ਦਾ, ਇਹ ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਬਣ ਗਏ ਅੱਗੋਂ, ਨਾਥ ਤੇ ਔਗੜ। ਨਾਥ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਨਾਥ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਗੜ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮਝੋ, ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੱਭ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦਾਸ ਐਂ ਕਰਦਾ, ਦਾਸ ਉਵੇਂ ਕਰਦਾ, ਦਾਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾਸ। ਇਹ ਜੋਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਗੜ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਮਗਰ ਦਾਸ ਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦਾਸ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਦਾਸ ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਕੱਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਾਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਦਾਸ ਨੇ ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਦਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਦਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਅਗਰ ਦਾਸ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਕੱਲਸ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਸੁਖੈਰ ਬਾਤ। ਫਿਰ ਜੋਗ ਮਤ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਗਲਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਜੋਗ ਮਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਵਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਲਿਆ, ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਥਰ, ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਪੰਕਤੀ
पत्थर की मूर्ति वास्ते है, पर जे इन्हां ते भी टिका लईए तो बाखूब ढुकदी है, क्योंकि ये पत्थर रूप हो गए ने जोगी। इन्हां पत्थरां दे अगे लोग आके मत्थे टेकते हैं, नतमस्तक हुंदे ने। साहब कहते ने ना, जो पात्र की पाई पाए तिन की घाल अजाई जाए। ਜਿਹੜੇ पत्थरां दे आके मत्थे टेकते ने, पैरी पैंदे ने, साहब कहते उन्हां दी घाल व्यर्थ गए, कोई अर्थ नहीं रखती। उन्हां दी घाल फजूल है, बेकार है। क्यों? क्योंकि वो पत्थर पूजक ने। इत्थे भी जोगियां नूं पत्थरां की तरह पूजिया जा रहा है, पत्थरां की तरह पूजदे का एक कवलिया एक अवस्था भी पत्थर वर्गे बन जाना, पत्थर रूप हो जाना। सब कहते नहीं, बोल सु धर्मड़िया मोन कत धारी राम। तू पत्थर ना बन, तू बोल। तेनू बोलन दे लई सतगुरां ने संसार की धरती ते भेजिया। गूंगे ते बड़े लगे फिरदे, पर तेनू जबान दिती है बोलन वास्ते। ते बोल, सच दी हलीमी दी गल कर, सिद्धांत की गल कर, उतों पिछे ना होवी, कन्नी ना कतरावी, तां बोलन दी जीवा दिती है। तू तो बोलदा भी इस तरीके नाल है भी जिथे अपना कोई बंदा होवे उत्थे बोलो, जिथे कोई गल मेरे पक्ष की होवे उत्थे मैं बोलांगा, पर जिथे हक सच की गल होवे उत्थे मैं नहीं बोल सकता, मेरी जीवा साथ नहीं देगी। ये सिद्धांत नहीं सी बाबे नानक साहब का, सिद्धांत सी हक सच दे लई बोलना, खड़ जाना उहदे लई। ते बड़ी भीड़ दे विच गुरु नानक साहब सच बोलते सी। हुण वेखो ना, शिवरात्रि का जिहड़े उधर बटाले की धरती, आप जी नूं पता होएगा भी किड्डा तगड़ा बेला भरदा उत्थे, ते इन्नी भीड़ च गुरु नानक साहब बह के सिद्धा नाम विचार कर। कल मैं जिक्र किया सी भी सिद्ध डराउंदे ने, शराब दे देवांगे, वर देवांगे, पर गुरु नानक साहब कहते असीं मनुक्खां नूं प्यार करते हैं, साडे कोल कोई करामात नहीं, ना ही जोगियो असीं करामात विखाउणी है, साडे कोल इक्को करामात है, वो है शब्द। ते शब्द नाल गुरु नानक साहब ने लोगों के दिल जिते है। शब्द नाल जिथे भी शब्द अलापिया लोगों ने चरना ते सिजदे कर दिते। वधेरे गल गुरु नानक साहब की बड़ी चंगी लगी उन्होंने लोगों नूं, सिद्धां दे सामने गुरु नानक साहब के अगे सिजदा हो गया। सिद्ध होने इस गल तो बड़े हैरान परेशान भी, असीं कहंदे ही बदला लै लवांगे, पर इत्थे ते काम उल्ट हो गया। सो खैर कल आपां ये गल कर चुके हैं। एक बल्ले एक जिहड़ी है प्राप्ति है, फिर अगे आउंदा जी इन्हां दा युगमत के निशाने दे विचों के आसन करते हैं, जिन्हों ईड़ा, पिंगला और सुखमना तीन बस एक ठाएं, जिन्हों रब्बी बाणी गल कर। ये जोगी लोगों का मत है। सियाणे लोग ये बात कहते हैं, उन्हां दे ख्याल के मुताबिक कि साडे शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियां ने जिहड़ियां दिल च जाके फुटदियां ने, ब्लड दियां 72,000 नाड़ियां ने जो जाके दिल च फुटदियां ने। उत्थे एक चक्कर बनता है, उत्थे एक चक्कर बनता है, ते इस सदका उन्हां दे मिलाप नूं कि कमल कहंदे, कमल बन गया, पदम बन गया। हुण वो नाड़ियां जिहड़ियां ने दिल के अंदर जाके फुट जांदियां ने, शरीर दे विच काम करन दे लई ताकत इत्थों ही मिलती है सारी, ब्लड तो। ब्लड पंपिंग करता है तो तां शरीर के अंदर जान है। जे दिल पंपिंग करना रुक जे, हार्ट रुक जे तो बंदा डेड है, खत्म है ना जी। की कहते हो जो हार्ट अटैक हो गया, की है? नाड़ियां ब्लॉक हो गई, नसां ब्लॉक हो गई। हार्ट अटैक आउंदा ही तां बंदा, नसां दा ब्लॉक हो जाना। जिहड़ियां 72,000 नाड़ियां दिल दे विच आके फुटदियां ने, खून
ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਲੱਡ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਡੈਡ ਖਤਮ ਹੈ ਕੰਮ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 7100 ਨਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, 7100 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 7100 ਨਾੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਕਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆਸਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਧਰਲੀ ਨਾਸਕ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਲੈਣਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਸਾਹ ਖੱਬੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਂ ਚੜਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾੜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਕੱਢਣਾ। ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕरें, ਈੜਾ ਸੁਖਮਨਾ, ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ 3 ਬਸੈ ਇੱਕ ਠਾਏ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸੋਧਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋਗੀ ਲੋਕ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਅਪਣਾਇਆ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਈੜਾ ਪਿੰਗਲਾ ਔਰ ਸੁਖਮਨਾ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਣਗੇ, ਆਸਨ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਆਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਰਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ। ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ, ਅਗੰਮੀ ਗਿਆਨ, ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ 8 ਅੰਗ ਨੇ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਧੀ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਆਦਿਨਾਥ। ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ 8 ਅੰਗ ਨੇ। ਯੋਗ ਮਤ ਦੇ ਵੀ 8 ਅੰਗ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਔਰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅੰਗ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਨਿਕਲਿਆ, ਸ਼ੈਵ ਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਯੋਗ ਮਤ ਬਣਿਆ। ਯੋਗ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚੇਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਗੋਰਖਨਾਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 8 ਅੰਗ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ ਹੈ। ਜਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੱਗੇ 8 ਅੰਗ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਹਿੰਸਾ। ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰ, ਖਿਮਾ, ਧਰਤੀ, ਦਇਆ, ਸਾਦਗੀ ਇਤਆਦਿਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸੱਤਿਆ, ਸੱਤਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੱਚ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਬੋਲੀਐ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਐ, ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੈ ਵਾਕ ਮੁਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਐ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੱਤਿਆ, ਪਰ ਧਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਧਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਖਿਮਾ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਖਿਮਾ। ਧੀਰਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਧ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਧ੍ਰਿਤੀ, ਧੀਰਜ। ਸੌਖ ਅਤੇ ਵਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਡੋਲਣਾ। ਫਿਰ ਕਿ ਦਇਆ, ਵੈਰੀ ਅਤੇ ਪਰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ।
ਆਰਜਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਦਗੀ, ਸਾਦਾ ਜੀਵਨ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਮਿਤਹਾਰ ਥੋੜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਗੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੋਈ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਕੀ ਖਾਵੈ, ਪਰ ਨਾੜੀ ਮੀਟ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਦਰਬੈਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਵੇ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸੋਚ, ਅੰਦਰਲੀ ਤੇ ਬਾਹਰਲੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਕੂੜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾਹੀ ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ, ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਨ ਖੱਟਿਆ ਭਲੇ ਸਿਮਰ ਜਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਜਨਮਾ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹਿ ਗੁਰ ਨਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਿਯਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਿਯਮ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਤਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਔਰ ਗਰਮੀ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਪ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਕਈ ਜੋਗੀ ਅੱਤ ਦੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਹੱਠ ਕਰਦੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ, ਭਗਤੀ ਤੇ ਆਰਾਧਨਾ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਤਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਤੋਖ, ਸਹਿਜ, ਅਰਸ਼ਤਾ, ਦਾਨ ਇਤ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਜੋਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅੰਗ ਹਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ 8 ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਲੋਕ ਚੱਲਦੇ। ਦਾਨੀ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ 'ਚ ਇਹ ਅੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਦਾਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਦਾਨ ਤੇ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਹੀ ਕਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਣ ਜਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਧਿਆਇਆ ਆ ਜੇ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਸਕਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਟੁੱਕੜ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੰਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਕੀ ਪਾਵੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਖਾਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਉੱਤਮ ਤੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਚੋਂ, ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ। ਐਸਾ ਦਾਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਂਝ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦਾਨੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਰੋਟੀ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਾਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਵੇਖੀ ਸੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਦੀ ਨੇ।
गुरु नानक का एक सिख होया जिहदे घर दे अंदर रोटी नहीं 7-8 दिन हो गए प्रशादा नहीं, पर जिस दिन दुकान तो लैके आया कोई गरीब कोई फकीर आ गया वो सारा प्रशादा छक गया। एक रोटी बची, घर वाली कोल बच्चा दुध चुंगण वाला है, वो ओनू कहंदी खा लै, पर चप्पा चप्पा रोटी का खा के भी बाबे नानक का शुक्र करते हैं, मालक का शुक्र करते हैं। दात्या तेरा शुक्र है तू खन्ना प्रशादा, खन्नी कहंदे जिन्हों रोटी कहंदे, खन्ने खन्नी प्रशादी, एक एक चप्पे ते जिन्ना गुजारे कीते। तो वेख के बड़ा हैरान होए भाई लैणा। ये 3-4 घटनावां सी जिन्हां वेख के भाई लैणा जी गुरु नानक दे सिख बने। भाई जोत तो बाणी सुनना, उदों पहला एक कौतक वेख्या, फिर भाई जोत तो बाणी सुनना। खैर बात ये दानी हो सकता जी जिहदे कोल अपने कोल कुछ होवे, वो दानी हो सकता। इन्हां दे 8 अंग जरूर, पर इन्हां 8 अंगां दे विचों कुछ अंग इन्हां दे ऐसे आ जिन्हां ते ये आप पैरा नहीं दे सकते। कि दानी तो वही हो सकता जिहदे कोल कुछ दान करन दे लई होवेगा। साहिब सच्चे पातशाह जी दानी का मतलब ये भी नहीं भी जिहदे कोल कुछ होवे ते दान दे के मुड़ के जताउंदा फिरे, वो दानी नहीं माफ़ करना। साडे लोकां दी बहुती हालत यही है, ईगो सिस्टम है ना साडे ते उस ईगो सिस्टम करके असी पता की करते हैं, किसी को कपड़ा लथया होया भी दे के कहने भी ये मेरा पाया हुआ सूट है जिहड़ा इहनूं दिता है, आ मेरे जोड़े ने जिहड़े मैं आ बूट जिहड़े पाई फिरदा ने मेरे ने। भाव की इनसल्ट करते हैं उस बंदे की जिन्होंने असी चीज़ दी हुई है। कि हुण तो ट्रेंड ही हो गया ना जी, आ जिहड़े समाज सेवा लोगों के घरां च जा के फोटोआं खिच के उन्हां दियां जलूस कड्ढण वाला काम है। ठीक है सेवा करो, पर गुरु नानक साहब ने यह नहीं कहा भी विखावा करो। सेवा करो पता ही ना लगे भी सेवा की है। पर इत्थे जदों बंदा गिलास भी धोंदा होवे ना, उदों इधर उधर वेखदा भी कोई मैनूं वेखदा पिया कि नहीं। मैं अज सेवा कर रहा, गिलास धो रहा, अज मैं कोई मैनूं वेख रहा कि नहीं वेख रहा। जे वेखदा फिर चोरी लग जाता है, तो जे कोई नहीं वेखदा एक अद्धा धो के कहता बस हो गई सेवा। वेख ही नहीं रहा, किसी ने उपमा ही नहीं करना। ये सेवा नहीं है, ये दान नहीं है। दान वो है जिहड़ा दे के जताया ही ना जाए। दान दिता है तो भुल जो किन्ने दिता है, गुरु नानक साहब ने दिता है। असी कौन आ देण वाले, साडे हिस्से की है कि असी कुछ दे सकीए। सब उस बाबे दा जिहड़ा दे रहा ते दुआ रहा उहदी रजा। ये सदका दानी उदा दा होना चाहिए। दान है तुहाडे घर भरे ने, तुसी लोकां नूं देंदे भी हो, पर इदां दे दानी ना बनो कि दे के जताई भी